सीएचएसई ओडिशा द्वादश श्रेणी ओडिया समाधान अध्याय 5 बड़ ओडिशा राज्य बोर्ड सीएचएसई ओडिशा द्वादश श्रेणी ओडिया समाधान अध्याय 5 रे पाठ्यपुस्तक व्यायाम प्रश्न और उत्तर। सीएचएसई ओडिशा द्वादश श्रेणी ओडिया अध्याय 5 बड़ प्रश्न उत्तर। पाठ्यपुस्तकस्थ प्रश्नवलीर उत्तर। क संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तर बाछि लेख। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। 1 केसरी और से तुम्भे सिना स्वान एहा काहाकू कुहा जाइछि। दरबार रे जोग देइथिबा राजा मानंकु, सामंत चंद्रशेखरंकु, इंग्रेज साहेब मानंकु, कवि राधानाथंकु, दरबार रे जोग देइथिबा राजा मानंकु। 2 बनिशिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले। सामंत चंद्रशेखर, उत्कलर गजपति, उत्कलर सेनापति, बक्सी जगबंधु, उत्कलर गजपति। 3 कवि राधानाथ दरबार रे जोग बा राजा मानंकर पितृगणंकु परम उदार बोली काहिंकी कहिसंती। सेमाने सुशासक थिले, शक्तिशाली योद्धा थिले, राज्य को एक परिवार मने करुथिले, राज्य को एक परिवार मने करुथिले, राज्य को एक परिवार मने करुथिले। 4 कविंको समयर राजा और प्रजांको संपर्क किपरि थुला। सुआसारी परी, बाज पारा परी, सिंह शशक परी, पिता पुत्र परी, बाज पारा परी। 5 दरबारी राजा माने प्रजा मानंकु किपरि भयभीत करुथिले। बेतमार देई, कर आदाय करी, विदेशी बंधुक देखाई, बंदी करी, विदेशी बंधुक देखाई। 6 दरबार रे जोग बा राजा मानंकर सर्वस्वक नथिला। धन सक्रिमौ, सोना, गंताघर, सैन्य सामंत, गंताघर। 7 दुखीरंकींकु शोषण करी राजा माने विदेशींकु क न खुआउथिले। घिओ अटा, कुक्कुटांड, कुक्कुटांड, खुदकुंडा, छागमुंडा। 8 राजा माने किपरि निजर मालखाना पूर्ण करुथिले। प्रजामानंक धन अपहरण करी, जरिमाना करी, ब्रिटिश सरकारंक ठारु करज आनी, भू संपत्ति बिक्री करी, जरिमाना करी। 9 धन अर्जनर सफलता केउंठी थाए। खाई पी आराम करिबारे, विलास बेसनरे व्यय करिबारे, सुव्यୟରେ, अन्यकु दान करिबारे, सुव्यୟରେ। 10 विश्वविजयी जांडर समुद्र कूलरे पहुंच काहिंकी कांदी पकाइथिले। युद्ध करी क्लांत होई जाइथिबारु, जय करिबाकु आउ राज्य न पुरुंक सहित हारी जिबारु, रोगग्रस्त होई जाइथिबारु, जय करिबाकु आउ राज्य नथिबारु। 11 आसिथिली फेरिगली शून्य हस्ते उक्तिटी काहार। उत्कलर गजपति, विश्वविजयी जांडर, सामंत चंद्रशेखर, जने साधारण प्रजार, विश्वविजयी जांडर। 12 भंगा माठियारु पानी बोहिजिबा परी मनुष्य जीवनरु क न सरी जाए। बल, आयु, धन, जौबन, आयु। 13 मृत्यु बहु दूर अच्छी बोली मनेकरी जी हसुथाए ता र किपरि गति घटे। हसी हसी मृत्यु ता पछरे आसी बसी जाए, ता जीवन दीर्घस्थायी हो जाए, मृत्यु भय लोप पाई जाए, आनंदरे रहे। हसी हसी मृत्यु ता पछरे आसी बसी जाए। 14 आयु बढ़ीगले जीवन रे मायार प्रभाव किपरि हुए बोली कवि कहिसंती। छाया परी बढ़ी जाए, व्यक्ति निर्लिप्त हो जाए, मायार आकर्षण रहे नाही, माया कमी जाए, छाया परी बढ़ी जाए। 15 विधाता धर्म रूपक पोत गढ़िछंती काहिंकी। संसार को अतिक्रम करिबा पाई, धर्महीन व्यक्ति को धर्म संपर्क रे सचेतन करिबा पाई, धर्मर प्रसार करिबा पाई, राज्य शासन करिबा पाई, संसार बारिध्व अतिक्रम करिबा पाई। ख संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। गोटिए वाक्यरे उत्तर लेख। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। 1 बड़पण कविता राधानाथंक केउ काव्यरु आसीअछि। बड़पण कविता राधानाथंक दरबार काव्यरु आसीअछि। 2 दरबार रे जोग बा राजा और जमीदार माने क न बिकी भांगी खाउथिले। दरबार रे जोग बा राजा और जमीदार माने पूर्वपुरुषर विशाल प्रतिष्ठा को बिकी भांगी खाउथिले। 3 किए बनिशिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी थिले। उत्कलर राजा बा गजपति माने बनिशिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी थिले। 4 बनिशिखार धर्म क न बनिशिखार धर्म सदा ऊर्ध्वगामी हेबा। 5 जलधारार धर्म क न जलधारार धर्म सर्वदा अधोगति बा निम्नकु गति करिबा। 6 पूर्व राजा मानंकर वंशधर होई आजिर राजा और जमीदार मानंकर किपरि अवस्था होइछि। पूर्व राजा मानंकर वंशधर होई आजिर राजा और जमीदार मानंकर अवस्था जलधारा परी अधोगति होइछि। 7 दरबार रे जोग बा राजांकर पितृगण किपरि थिले। दरबार रे जोग देइथिबा राजांकर पितृगण बनिशिखा परी सदा उर्ध्वगामी और उदार थिले। 8 केउमाने राज्य को निज परिवार परी मने करुथिले। कविंको समय रे जोग बा राजा मानंकर पितृगण राज्य को निज परिवार परी मने करुथिले।
9 एबे राजा ओ प्रजांक संपर्क किपरि बोली कुहाଯାଇଛି। एबे राजा ओ प्रजांक संपर्क खादक ओ खाद्यर संपर्क जहाकु कवि बाज ओ पारार संपर्क बोली कहिसेंती। 10 राजभोगर अभिलाष प्रजांक ठारू क न काढ़ीनेला। राजभोगर अभिलाष प्रजांक ठारू श्रीमार्जित ग्रास काढ़ीनेला। 11 देशी होई राजा माने केउ विदेशी नीति अवलंबन करुथिले। देशी होई राजा माने सर्वसुषी विदेशी नीति अवलंबन करुथिले। 12 प्रजांक चित्तकु पूर्व राजा माने किपरि बांधिथिले। प्रजांक चित्तकु पूर्व राजा माने बात्सल्य स्नेहरे बांधिथिले। 13 किए विदेशी संगीनरे प्रजामानंकु भयभीत करुथिले। से समयर राजा माने जेउमाने दरबार रे उपस्थित थिले सेमाने विदेशी संगीनरे प्रजामानंकु भयभीत करुथिले। 14 आजिर राजामानंकर सर्वस्व क न। आजिर राजामानंकर सर्वस्व हेउछि गंताघर प्रासाद गाभी अश्व ओ हस्ती। 15 आजिर राजधर्म किपरि बोली कुहाଯାଇଛି। आजिर राजधर्म हेउछि कौनसी प्रकारे प्रजामानंक धनको बोही आनिबा। 16 कवि केउमानंकु कानकुहा बोली कवि कहिसंती। कवि मंत्रीमानंकु कानकुहा बोली कहिसंती। 17 दुखीरंकींकु तंडी राजागण विदेशींकु क न खुआउथिले। दुखीरंकींकु तंडी राजागण विदेशींकु कुक्कुटान खुआउथिले। 18 कांडपृष्ठ हुंडा बोली काहाकु कुहाଯାଇଛି। कांडपृष्ठ हुंडा बोली ज्ञानशून्य अस्त्र व्यवसायींकु कुहाଯାଇଛି। 19 प्रजांक मध्यरे किए पापवृद्धिकु मनासुथिले। प्रजांक मध्यरे से समयर राजा और जमीदार माने पापवृद्धिकु मनासुथिले। 20 राजा माने किपरि निजर मालखाना भरुथिले। राजा माने प्रजामानंक उपरे जोरिमाना करी सेही धनरे निजर मालखाना भरुथिले। 21 केउ चिंता बिना राजामानंकर अन्य चिंता न थिला। धन चिंता बिना राजामानंकर अन्य चिंता न थिला। 22 जाग्रत ओ स्वप्नरे राजामानंकठारे केउ लालसा जात हेउथिला। जाग्रत ओ स्वप्नरे राजामानंकठारे धनर लालसा जात हेउथिला। 23 धनर साफल्य केउथिरे थाए। धनर साफल्य सुबेरे ही थाए। 24 किए धनको जगी बसी थाए। यक्ष भଳି राजा धनको जगी बसी थाए। 25 राधानाथ काहाकु स्कंदर बोली कहिसंती। राधानाथ ग्रीक वीर जांडरंकु स्पंदर बोली कहिसंती। 26 स्कंदर काहींकी कांदुथिले। जिणिबाकु आउ धराखंड नथिबारु स्कंदर कांदुथिले। 27 आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते किए कहिसंती। आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते विश्वविजयी जांडर बा स्कंदर कहिसंती। 28 लक्ष्य शोषी बोली काहाकु कुहाଯାଇଛି। से समयर राजा और जमीदार गोष्ठी जेउमाने निजकु लक्ष्य पोषी बोली कहुछंती सेहिमानंकु लक्ष्य शोषी बोली कवि कहिसंती। 29 राजा और जमीदार माने काहींकी प्रजांकु शोषण करंती। राजा और जमीदार माने गणिका वकील छामुआ पोषण लागी प्रजांकु शोषण करंती। 30 पापवित्त किपरि अर्जित हुए। प्रजांकर रक्त स्वेद लोतकरे अर्जित धनराशि लुंठन द्वारा पापवित्त अर्जित हुए। 31 भंगा माठियारु पानी बोहीगला परी क न प्रतिक्षणरे बोही जाओछि। भंगा माठियारु पानी बोहीगला परी शरीररु आजु प्रतिक्षण बोही जाओछि। 32 काल किपरि। काल क्रूर ओ बड़ अविश्वासी। 33 काहाकु अविश्वासी बोली कुहाଯାଇଛି। क्रूर कालकु अविश्वासी बोली कुहाଯାଇଛି। 34 किए हठात आसी हाबुड़ी जीव बोली कुहाଯାଇଛି। क्रूर काल हठात आसी हाबुड़ी जीव बोली कुहाଯାଇଛି। 35 काहा पछरे काल लुचि बसी थाए। काल दूररे अछि एहा विचार करी जे हसुथाए काल ताहा पछरे लुचि बसी थाए। 36 छाया केतेबेले बढ़ी जाए। सूर्य जेते एते पश्चिम दिगकु जांती बा समय जेतेबेले बढ़ी जाए छाया सेतेबेले बढ़ी जाए। 37 राधानाथ मायाकु काहा सहित तुलना करिसंती। राधानाथ मायाकु छाया सहित तुलना करिसंती। 38 मायार चेर भेदिगले की क्षति हुए। मायार चेर भेदिगले अंतक सेतिकी रगड़ी झिंकी थाए। 39 अंतक किए। अंतक हेउछि मृत्यु देवता जम। 40 बेल थाउ थाउ क न अर्जन करिबाकु कवि परामर्श देइछंती। बेल थाउ थाउ धर्म अर्जन करिबाकु कवि परामर्श देइछंती। 41 संसाररे जन्मफलरु क न मिले। संसाररे जन्मफलरु बड़पण मिले। 42 बड़पण किपरि चिरस्थायी हुए। बड़पण धर्मफलरु चिरस्थायी हुए। 43 विधाता की पोत गढ़िछंती। विधाता धर्म पोत गढ़िछंती। 84 भगवान काहींकी धर्मर पोत गढ़िछंती। भगवान संसार बारिश तरिबा पाई धर्मर पोत गढ़िछंती। 45 संसार को कवि काहा सहित तुलना करिछंती। संसार को कवि बारिद बा समुद्र सहित तुलना करिछंती। 46 संसाररे महत्वपणिया क न। 47 संसारर सबु बड़पणकु कवि क न बोली कहिछंती। संसारर सबु बड़पणकु कवि अढ़ई दिनिया बोली कहिछंती। 48
ଦବିଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମରୂପକ ବଡ଼ପଣକୁ କବି ଦବିଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 49 କେଉଁ ବଡ଼ପଣରେ ମତି ବଦଳାଇବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦୁଇ ଲୋକର ହିତ ସାଧନ କରେ ଏବଂ ଯାହା ପାଖକୁ କାଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ବଡ଼ପଣରେ ମନ ବଳାଇବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 50 କେଉଁଥରେ ମନ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଲଳସାରୁ ମନ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 51 ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଓ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 2 ନମ୍ବର। କବିତା ବଡ଼ପଣ କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। 1 କବି ରାଧାନାଥ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କେଶରୀ ଔରସେ ଶ୍ୱାନ ବୋଲି କହଛନ୍ତି? ସେ ସମୟର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କବି ରାଧାନାଥ କେଶରୀ ଔରସେ ଶ୍ୱାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2 ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜାମାନେ କିପରି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜାମାନେ ନ ବଢ଼ାଇ ବରଂ ତାହାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ବଢ଼ାଇ ଦେଖାଇ ହୋଇ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିଲେ। 3 ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 4 ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ କିପରି ଉଦାର ଥିଲେ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେକରି ଉଦାର ଭାବ ଦେଖାଉଥିଲେ। 5 ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କବି ସୁଧାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 6 କାହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଜ ଓ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବିଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଜ ଓ ପାରାର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 7 ପ୍ରଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କିଏ କାଢ଼ି ନେଇଛି? ଭୋଗ ଅଭିଳାଷୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କାଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 8 ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବା। 9 ଦେଶୀ ରାଜାମାନେ କିପରି ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ? ଦେଶୀ ରାଜାମାନେ ସର୍ବଶୋଷଣକାରୀ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ। 10 ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ? ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ। 11 ଦରବାରକାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ କିପରି ଥିଲା? ଦରବାରକାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ ଥିଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୋହିନେବା। 12 ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କିପରି କୁକୁଟାଣ୍ଡୁ ଖୁଆଉଥିଲେ? ରାଜାମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅରକ୍ଷିତ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କକୁଟାଣ୍ଡୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। 13 ରାଜାମାନେ ନ ପାଇଁ ଟାକି ରହିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା କରି ସେହି ଧନରେ ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟାକି ରହିଥିଲେ। 14 ଧନ ଅର୍ଜନର ପ୍ରକୃତ ସୁଫଳ କିପରି ମିଳେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଧନ ଅର୍ଜନର ପ୍ରକୃତ ସୁଫଳ କେବଳ ସୁବ୍ୟୟରେ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 15 ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ଅର୍ଜିତ ଧନର କି ପରିଣତି ହୁଏ? ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। 16 ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଜାଣ୍ଡର କାହିଁକି ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଧରାଖଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ସେ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। 17 ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ କିଏ କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବୀର ଜାଣ୍ଡର ଏକଥା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସହଚରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋକେଇରେ ଶବ ନେଲାବେଳେ 2 ହସ୍ତ 2 ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଗତବାସୀ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲେ। 18 ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଶୋଷଣ କରିବା ବିତ୍ତ କିପରି ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ? ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୋଷଣ କରିବା ବିଭକୁ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆମାନଙ୍କ ପୋଷଣରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। 19 କବି କାହିଁକି କାଳକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି କାଳକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାଳ ଆସି ହାବଡ଼ି। 20 ମାୟା ବଢ଼ିଲେ ନ ହୁଏ? ମାୟା ବଢ଼ିଲେ ମାୟାର ଚେର ତଳକୁ ତଳକୁ ଭେଦିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। 21 ଧର୍ମପଦ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଧର୍ମପଦକୁ ବିଦ୍ ସଂସାର ବାରିକୁ ତରିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। 22 ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ କି କାଳ କବଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ସେ ଦବିଲୋକ ସାଧନୀ ହୋଇଥାଏ। 23 ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲୋଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କବି ସେ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କାରଣ ରାଜାମାନେ ରାଜଧର୍ମରେ ମନ ଦେଇ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 3 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ରହିବ।
कविता बड़पण कवि कविवर राधानाथ राय। 1 पूर्वपुरुषों प्रतिष्ठा विषय कवि की सूचना देइछंती। आयोजित दरबार को आसीथिले से समयर राजा और जमीदार माने जेउमाने कि निजर बड़पणिया देखाई हेउथिले। सेभଳି देखाइबा राजा मानंकु व्यंग करी कवि सेमानंक पूर्वपुरुषों प्रतिष्ठा विषय सूचना देइछंती। पूर्वपुरुषंकु कवि केसरी बा सिंह सहित तुलना करिछंती। सेमानंकर प्रतिष्ठा एते विशाल थिला जाहाकु परवर्ती दायादमाने केवल बिकी भांगी चली जाउथिले। 2 उत्कलर पूर्व सम्राट मानंकर परिचय किपरि थिला। उत्कलर पूर्व सम्राट माने सिंह सदृश पराक्रमी थिले एवं विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करिथिले। बनिशिखा सदृश सेमाने उत्तरोत्तर उन्नति करुथिले। निजर उदारपण हेतु सेमाने तांकर राज्य को एक परिवार सदृश मने करुथिले एवं प्रजांकु बात्सल्य स्नेहरे बांधी रखुथिले। 3 राजा प्रजा एबे हेले बाज पारा केउ प्रसंगरे कुहा जाइछि। कवि दरबार रे बा राजा मानंकु व्यंग करी पूर्व राजा मानंकर महत्व प्रतिपादन करिसंती। पूर्व राजा माने राज्य को एक परिवार भली मने करुथिले एवं प्रजामानंक मंगल पाई सदा तत्पर हेउथिले। मात्र वर्तमानर राजा माने प्रजामानंकु बहु भाबरे शोषण करुछंती जाहाकु कवि खादक ओ खाद्यर संपर्क बा बाज ओ पारा सहित तुलना करिसंती। 4 धन अर्जन ओ एहार सुव्यय किपरि होई पारिबो बोली कवि परामर्श देइछंती। कविंकु समयरे धनलालसी राजा मानंकु से व्यंग करी कहिसंती केवल धन अर्जन कले किछि लाभ नाही। केवल यक्ष परि जगिबारे कौनसी फल मिले नाही। धन अर्जन सहित एहार सुव्यय सफलता मिलिथाए बोली कवि कहिसंती। प्रजांकठारु आदाय बा धन केवल सेमानंकर मंगल पाई विनियोग कले राजा माने प्रतिष्ठा फेरी पाइबे बोली कवि सूचाई देइछंती। 5 जांडरंक शेष इच्छा क नथिला। जांडर विश्वविजयी भावे परिचित होई प्रचुर क्षमता और धन संपदर अधिकारी होइथिले। एसबुर असारता से बुझिपारी शेष जीवन में हताश होई पड़िथिले। से मृत्यु समय निजर शेष इच्छा प्रकाश करी कहिथिले मो पिंडरू प्राणपक्षी चलीगला परे मोर शबकु कोकेईरे नेला बेले दुई पाखकु मोर हाथ झुलाई देबो। मोर खाली हाथकु देखु जगत जानिबो मो शून्य हस्तरे आसीथुली शून्योद्मप्तरे फेरीगल। 6 घृष्टिमुखे ढाड़ी यज्ञकुंड घृत केउ प्रसंगरे कुहा जाइछि बुझाई दियो। कवि से समयर राजा जेउमाने कि दरबार रे निजर बड़पण देखाई हेउछंती सेमानंकु व्यंग करी एभଳି कहिसंती। प्रजांकु शोषण करी राजा माने जेउ धन लुंठी नेउछंती ताहाकु सेमाने गणिका वकील छामुआंक पोषण पाई व्यय करुथिले। पाप अर्जित धन को प्रायश्चित्तरे व्यय न करी एभଳି व्यय करिबा द्वारा सेमाने को पाप करुथिले। यज्ञरे व्यवहार कराइबा घृतकु घुषुरी मुखरे ढळिबा सदृश बोली कवि आक्षेप करिसंती। 7 राजा और जमीदारंक अर्थ किपरि अपव्ययित होउथिला बोली कवि उल्लेख करिसंती। दरबार रे निजर बड़पण देखाई हेउथिबा राजा और जमीदार मानंकु कवि सचेतन कराइबा संगे संगे व्यंगात्मक भाव प्रकाश करिसंती। से समयर राजा और जमीदार माने प्रजांक धन को बहु भाबरे शोषण करी ताहाकु गणिका वकील और छामुआंक पोषण रे अपव्ययित करुथिले बोली कवि कहिसंती। 8 मनुष्य जीवन रे कालर महत्व को कवि किपरि वर्णना करिसंती। मनुष्य जीवन रे कालर अप्रतिहत उपस्थिति को कवि सुंदर भाबरे प्रकाश करिसंती। काल हेउछि बड़ क्रूर और अविश्वासी। से जेकोसी समय मनुष्य निकटरे पहुंची जाई पारे। पुनश्च जेउमाने काल दूर रही बोली हसुथा अंति काल सेमानंक पछरे हसिकरी लुचि बसी थाए। कालर महत्व को बड़ीमा बा अज्ञमाने जानिपारी न था अंति। 9 केउ दुखरु निस्तार लाभ करिबा पाई होशियार होई रहिबाकु कवि परामर्श देइछंती। कवि दार्शनिक भावे मनुष्यर मोह मायाग्रस्त जीवनरु दूरेई रहिबाकु परामर्श देई एहा कहिछंती। मनुष्यर माया बंधन जेतिकी बढ़ी थाए मृत्यु ताहाकु सेतिकी कष्ट देई थाए। जीवन और मृत्युर कठिन। 10 जन्म अनुरूपरे पाइथिबा बड़पण सफल हेब किपरि। कवि से समयर राजा और जमीदार मानंकु धर्म संपर्करे सचेतन कराइछंती। सेमाने जेउ बोली कवि कहिछंती कारण धर्म अर्जन कले धर्मर फलस्वरूप बड़पण स्थायी होई रहिबो और सफलता मिलिबो। 11 उच्चतर गति किपरि लाभ करा जाई पारे बोली कवि कहिछंती। दरबार रे उपस्थित थिबा राजा और जमीदार मानंक बड़पण को कवि आक्षेप करिछंती। कारण राजा और जमीदार माने प्रजामानंक सुख दुख को कौनसी समय विचार न करी निजर स्वार्थ को देखुछंती। प्रकृत राजधर्म पालन करिबाकु सेमाने इच्छा करी नाहांती। कवि सेमानंकु निजर कर्तव्य विषय रे सचेतन होई राजधर्म पालन करिबाकु कहिछंती जद्वारा सेमाने उच्चतर गति लाभ करि पारिबे। 12 बड़पण निदा कहिबार यथार्थता क न विचार कर। प्रकृत बड़पण धर्मकार्य साधन द्वारा अर्जित पुण्यरु मिलिथाए जहाँ मनुष्य को यशशील और महियांश बड़पण को क्रूर काल ग्रास करिथाए। से बड़पण को क्रूर काल ग्रास करिपारे नाही सेही बड़पण मनुष्यर मृत्यु परे मध्य प्रतिष्ठा हराई न थाए। तेणु कवि प्रकृत बड़पण को निदा कहिबा यथार्थ अटे। म दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 150 शब्दरे देबाकु हेबो। प्रश्नर मूल्य 5 नंबर। 1 बड़पण कवितार सारमर्म निज भाषारे लेख।
ଦରବାର କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ 1894 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଦରବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ରାଜବଂଶଜ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାଉପୁରର ଜମିଦାର ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେହି ଦରବାରକୁ ସେ ସମୟର ଅନେକ ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଲାଗି ସେ ରାଜାଗଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ ସେପରି ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର ପରିବାର ମନେକରି ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି ଖାଦକ ଓ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ସେମାନେ ସେହି ଧନରେ ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଧନର ସୁବ୍ୟୟରେ ସାଫଲ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କବି ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନର ଅସାରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କବି ବୀରଜାଣ୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। କାଳର ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ରାଜାମାନେ ରାଜପଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ରାଜପଦକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କବି ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ବିଧର୍ମୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କବି ଧର୍ମ ସଚେତନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ପାରିହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମପୋତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧର୍ମ ହିଁ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଅଢ଼େଇଦିନିଆ ଓ ଶେଷରେ କବି ଯଥାର୍ଥ ବଡ଼ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି କାଳଜୟୀ କର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ମଣିଷ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନ ସୌରଭ ଚହଟୁଥାଏ। କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଲଳସାରୁ ମନକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେଇ ଯଥାର୍ଥ ରାଜଧର୍ମ ଯାହାକି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମପଥରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ କବି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 2. ମଣିଷ କିପରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ ପଠିତ ବଡ଼ପଣ ଆଲୋଚନା କର। କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ ଓ କାଳଜୟୀ କରେ। କେହି ବଡ଼ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିମ୍ବା ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ ବଡ଼ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବଡ଼ କରେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ସେ ସମୟର ବିପଥଗାମୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କବି ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ କରିଛନ୍ତି। ଦରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇ ଆସୀନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନାମମାତ୍ର ରାଜା। ଖାଲି ରାଜପଦ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା। ରାଜାର ଭାବ ବା ରାଜାର ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁଭାବରେ ଶୋଷଣ କରି କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖୁଥିଲେ। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତର ସମ୍ପର୍କ। ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କବି ଯଥାର୍ଥ ବଡ଼ପଣ ଲାଭ କରି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ସେହି କେବଳ ବଡ଼ ଯାହାର ବଡ଼ପଣକୁ କାଳ କବଳିତ କରିପାରେନା। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ତାକୁ ଝୁରି ହେଉଥାଏ। କର୍ମର ସୌରଭ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦଙ୍କୁ ମହକାଇ ଦେଉଥାଏ। କବି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦବିଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଏହଲୋକରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନେ କର୍ମ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ବାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି କାଳଜୟୀ। କାଳର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜପଣରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଳସାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ହିସାବରେ ନିଜର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସେବକ ମାତ୍ର ସେଭଳି ମାନସିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲିଲେ ଓ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ମନ ଦେଲେ କାଳଜୟୀ ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ। କବି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମପଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 3. ବଡ଼ପଣ କବିତା ଆଧାରରେ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। କବିତା କବିର ମାନସ ସନ୍ତାନ। କବି ଚିତ୍ତଲୋକରୁ ତାର ଜନ୍ମ। ବିବିଧ ମାନସିକ ଭାବର ପରିପାଳନରେ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତେଣୁ କବିର ଭାବ ହିଁ କବିତାର ଭାବ। କବି ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥାଏ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କବିତାରେ କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେମିତି ପ୍ରକାଶ କରେ। କବିତାର ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସରୁ କବିର ଆତ୍ମପୁରୁଷକୁ ପାଠକ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଥିରୁ କବିର ଜୀବନଦର୍ଶନ ଆପେ ଆପେ ବାରି ହୋଇଥାଏ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେହିପରି ଜଣେ କବି ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାରବୋଧକୁ ଆକଳନ କରିହୁଏ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବଡ଼ପଣ କବିଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗକାବ୍ୟ ଦରବାରର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶ। ଉକ୍ତ କାବ୍ୟଟି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ସୃଷ୍ଟି। କବିଙ୍କ ସମୟରେ ବାରବାଟୀରେ ବସିଥିବା ଦରବାରରେ ସେ ସମୟର ରାଜା ଓ ତୋଷାମୋଦ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁଭାବରେ ଶୋଷଣ କରି ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ରାଜଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ନଶ୍ୱରତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି। କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ତାହା କହିବେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ଫୁଟା ମାଠିଆରୁ ଯେପରି ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହିଯାଏ ସେହିପରି ଆୟୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ସରିଆସୁଛି। କାଳ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଯେ ଦମ୍ଭ ଧରିଥାଏ ହସୁଥାଏ ହସି ହସି କାଳ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ଭେଦ ତାକୁ ଜଣାନଥାଏ। କବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏହି କାଳ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏଥିରେ କବିଙ୍କ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ସଚେତନତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପକର୍ମ ଲାଗି ସଚେତନ କରାଇଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅପ୍ରତିହିତ ପ୍ରଭାବର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଜନ୍ମଫଳରୁ ଯେ ବଡ଼ପଣ ପାଇଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରି ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କବି ଦବିଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ମହତ୍ କର୍ମ ସାଧନରେ ମନ ଦେବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 4. ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଚାର କର। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବଡ଼ପଣରେ କବି ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ କାବ୍ୟ ଦରବାରର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଥରେ ସେ ସମୟର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମାଧର୍ମର ବିଚାର ରଖୁ ନଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପରି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ମୂଳ ଧର୍ମ। ମାତ୍ର ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କବି ସେଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁସଚେତନ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ମଣିଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ସଂଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ରହିଛି, କବି ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପ କର୍ମ। ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାର ଅନୁରୂପ କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ବଡ଼ କରାଏ। ଜନ୍ମଫଳରୁ ଯେ ବଡ଼ପଣ ପାଇଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରି ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଧର୍ମ ଏକ ବିଚିତ୍ର ନୌକା। ଏ ବିଶାଳ ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏ ନୌକାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ନାବରେ ଥରେ ପାଦ ଦେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାର ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଶୋକ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମରସଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଧର୍ମ ହିଁ ମଣିଷର ମହତପଣିଆର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଧର୍ମରହିତ ମଣିଷର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କବି ତାହାକୁ ଅଢ଼େଇଦିନିଆ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଦ୍ ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇଦିନିଆ। କବି ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। 5. ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ କବି ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ଓ କପିଦାରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କର। କବି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ସମାଜରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କବି ତାର ଅମରଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଜଗତକୁ ସଚେତନ କରାଏ। ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ କଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେ ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ସେ ସମୟର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଯଥାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି, ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଶସ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲା ଏକ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜିର ନାମମାତ୍ର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରଙ୍କଠାରେ ସେହି ଉଦାର ଭାବ ନାହିଁ। ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ସଞ୍ଚାଣ ଓ କପୋତର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏହି ଦେଶର ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ପରି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧର୍ମ ପ୍ରଜାପାଳନ ନୁହେଁ, ପ୍ରଜାଶୋଷଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଏମାନେ ଉତ୍କଟ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଜୋରିମାନା ଧନରେ ରାଜକୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଭିଳାଷ କବି ରାଧାନାଥ ଏହି ଧନଚିନ୍ତାର ସାର୍ଥକତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରି କେବଳ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଧନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଯକ୍ଷ ପରି ଧନକୁ କେବଳ ଆବୁରି ବସିଲେ ଧନ ଅର୍ଜନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ବରଂ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଧନକୁ ବ୍ୟୟ କରିବା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ। କବିଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଶର କଣ୍ଠଧାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ସଚେତନ କାବ୍ୟପୁରୁଷର ଅନ୍ତର୍ବାଣୀ ମାତ୍ର। ଉତ୍ତର ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ବହୁଚୟନ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାକସ୍। 1. ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଖାଇ ପିଇ ଆରାମ କରିବାରେ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବ୍ୟୟ କରିବାରେ, ବ୍ୟୟରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାରେ, ବ୍ୟୟରେ। 2. ବଡ଼ପଣ କବିତା ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି? ମହାଯାତ୍ରା, ଦରବାର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ପାର୍ବତୀ, ଦରବାର। 3. ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବସୂରୀ କେଉଁ କବିଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଆପଣା କାବ୍ୟରେ ମହତ୍ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସାରଳା ଦାସ। 4. ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଦରବାର ବସିଥିଲା? ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବାସୁଦେବ ଷୋହଳ ଦେବ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। 5. ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ କଣ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ନିମ୍ନଗତି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ନିମ୍ନଗତି। 6.
ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କାହାକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣିକା ଓକିଲ ଖୋସାମତିଆ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। 7. ରାଧାନାଥ କାହାକୁ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତୈମୁରଲଙ୍ଗ ମାମୁଦ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଅଶୋକ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। 8. ଲକ୍ଷଶୋଷୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ଜାଣ୍ଡାର ଗଜପତି ରାଜା ଓ ଜମିଦାର। 9. କାହାର କ୍ରୂରତା ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପାପ କାଳ ଧନ ତୋଷାମଦକାରୀ କାଳ। 10. କେଉଁଥିରୁ ମନ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେବାକୁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଧନ ଅହମିକା ପଦପଦବୀ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। 11. କାହାର କଠିନ ଝିଙ୍କାଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ହୁସିଆର ହେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ଧନ ମାୟା ପଦପଦବୀ ମୋହ ମାୟା। 12. ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ କେଉଁଠାରେ ଦରବାର ବସିଥିଲା? ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜସଭା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ବିଯୋଗାନ୍ତକ କାବ୍ୟ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। 13. ଦରବାର ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ଗାଥା କାବ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ ବାମଣ୍ଡା ରାଜସଭା ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। 14. ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣକୁ କବି କ ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଦବିଲୋକସାଧନୀ ଦ୍ୱିଲୋକସାଧନୀ ତ୍ରିଲୋକସାଧନୀ ରାଜଧର୍ମ ଦବିଲୋକସାଧନୀ। 15. ସଂସାରର ତୁକସାର ବଡ଼ପଣ ଲାଳସା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ ନ? ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତିଭା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ମୂଲ୍ୟହୀନ। 16. ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ଏହି ପଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟି? ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ଆଦର୍ଶ ରାଜଧର୍ମ ସର୍ବୀ ଚିର ଅମର ମାୟାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟଙ୍କର ଅହମିକାର ଅସାରତା ସର୍ବୀ ଚିର ଅମର। 17. କବିତାରେ କବିଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନୀ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା କରିଛି? ମହାକାଳର କ୍ରୂରତା ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅହମିକାର ଅସାରତା ସବୁଗୁଡ଼ିକ। 18. ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ କିଏ କହିଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାରାଣୀ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦର। 19. ଏବେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି? କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ସାପ ବେଙ୍ଗ ବାଜ ପାରା ସିଂହ ଶୃଗାଳ ବାଜ ପାରା। 20. ପାପାର୍ଜିତ ଧନରେ କ ନ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଧର୍ମ ଜନ ପାପ। କବି ପରିଚିତି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଖାଦେଇ ଗଣଜୀବନକୁ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀହୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କରିଥିଲା ପଙ୍ଗୁବତ୍ ସ୍ଥିର ଓ ସ୍ତବ୍ଧ ସେହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1848 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ ରାଧାନାଥ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପିତା ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ଦେବ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ମାତା ତାରିଣୀ ଦାସୀ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶପ୍ରାଣା ମହିଳା। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସକଳ ଦୁର୍ଯୋଗର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଅଦିନିଆ ମେଘ ପରି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିବା ଥିଲା ଏକ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ। ଏ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ମାତୃବିଯୋଗ। ଚପଳମତୀ ଶିଶୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ମାତୃବିଯୋଗ ପରେ ସେ ବିମାତା ରୂପ ଦାସୀଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ଆପଣାର ଜୀବନସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କର ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଯେପରି ଦୁର୍ଯୋଗ ବିଷାଦ ଓ ଦୁଃଖର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଯୋଗ ହିଁ ଆଣିଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ ବେଳକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଦ୍ୟୁତି ଝଟକି ଉଠିଥିଲା। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ମେଧାବିପଣିଆ ଓ ଚତୁରତା ତଥା ଅଧ୍ୟବସାୟ ଗୁଣ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ପିତା ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରୟତ୍ନରେ ସ୍ଥାପିତ ସୋରୁ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ସେଠାକୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତିକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ମେଧାବୀ ରାଧାନାଥ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଗଭୀର ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମାସିକ 14 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଘଟଣା ସେ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ଅତି ରସାଣିତ କରି ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ କଲିକତାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିବର ରାଧାନାଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର। ସେ 1863 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥବାବୁଙ୍କ ପାସ୍ ସମ୍ବାଦ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ କଚେରୀରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଅମଲାମାନେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ବୋଲାବୋଲି ହେଲେ। ଜଣାଯାଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ଟା ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରବାବୁଙ୍କର ସାନସନ୍ତିଆ ପିଲାଟା ପାସ୍ କରି ପକାଇଲା। ଏଇଟା ଆଉ ନ ବଡ଼ କଥା ହୋଇପାରେ। କାହୁଁ ବୁଝିଥା ଅନ୍ତେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ପିପାସାକୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଧାନାଥ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୁର୍ଯୋଗ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଫଳରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବତ୍ସ କାହାରି ଜଗତେ ନିୟତିକି ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାମତେ। ବିଧପ୍ରଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ରାଧାନାଥ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭର ଆଶା କବିଙ୍କର ହେଲା ସୁଦୂରପରାହତ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ସେ ଘରୋଇ ଭାବେ ଏଫ୍.ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚ ହେତୁ ଭଗ୍ନ ମନ ନେଇ ରାଧାନାଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମାସିକ ଟ.30,00 ବେତନରେ 1864 ମସିହା ମଇ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଆପଣାର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କଟକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କବିବରଙ୍କର ସେ ବାସନା ଆଉ ଫଳବତୀ ହୋଇ ନ ଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଛାତ୍ର ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟଭାଜନ ଓ ଅନୁଗତ ଛାତ୍ର ଭାବେ ବେଶ୍ ବିଦିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଭୟଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବତଃ ବିଦ୍ ପ୍ରତିପାଦିତ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀରେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ରାଧାନାଥ ଗଲେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ ହେତୁ ସେ ଭୀଷଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ବଦଳି କରାଗଲା। ଏହି ବଦଳିରେ ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ବି ଉଦିତ ହେବ, ଏକଥା ରାଧାନାଥଙ୍କ କଳ୍ପନାମାନସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନ ଥିଲା। ରାଧାନାଥ କରାଗଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଏହି ପଦୋନ୍ନତି ସତେଏପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦୁର୍ଗତି ମୋଚନ ପାଇଁ ଏ ଶୁଭକ୍ଷଣର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ମଧୁସୂଦନନ ସେତେବେଳକୁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ବେଶ୍ ଜମିଥିଲା ଓ ଏହି ତ୍ରୟୀ ସାଧକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧୁମିଳନରେ ଆଧୁନିକ କଳା, କବିତାବଳୀ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ବିକାଶ ପର୍ବ। ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ରାଧାନାଥ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହର ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦକୁ ପ୍ରମୋଶନ ଦିଆଗଲା। ଏତିକିବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗଳା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଲେଖାବଳୀ ନାମକ ଏକ କବିତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ପାଠ କରି ଭୂଦେବବାବୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପଟ୍ଟଭୂମି ଏହି ଭୂଦେବବାବୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଉପାଦାନମାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନୁଭୂତି ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱାଳା ସହନର ଅପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜା ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳଦେବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ପରମ ସମ୍ପଦ। 1896 ମସିହାରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ପନ୍ନ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 1899 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ ବଦଳି କରାଗଲା। ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତାଇବା ପରେ ଚାକିରିକାଳ ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ 1903 ମସିହାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନରୁ ରାଧାନାଥ ଅବସର ନେଇ ନ ଥିଲେ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅମୃତ ଲେଖନୀର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଉଛି କେଦାରଗୌରୀ, ଚିଲିକା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ, ମହାଯାତ୍ରା ଆଦି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟ କବିତା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉଛି ବିବେକୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ମହାନ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇ 1948 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବାମଣ୍ଡାଧୁପତି ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଖୋଦିତ କରାଇଥିଲେ। ବାମଣ୍ଡାଧୁପତିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତରଖୋଳାରେ ରାଧାନାଥ ଅମର ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣାର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାବିଳାସର ସ୍ମୃତିଚାରଣରେ ହିଁ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧ କରି ନାନା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପବାଦ, ଲାଞ୍ଛନା, ନିନ୍ଦା, ଗଞ୍ଜଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ବିମୁଖ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଫଳତଃ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱାଦ। ରାଧାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ। କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଓ କଟକ କମିଶନ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବା 2ଟି ଦରବାରକୁ ନେଇ କାବ୍ୟଟିକୁ କବି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଦରବାରରେ କବି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। କାବ୍ୟଟିରେ ପାରମ୍ପରିକ କାବ୍ୟ ଭଳି କଥାବସ୍ତୁ ସେତେଟା ବଳିଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଦରବାର ବସିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ଗୋବିନ୍ଦବଲ୍ଲଭ ରାୟଙ୍କୁ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଦରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନିଜର ବଡ଼ିମାକୁ ଦେଖାଇ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଉପାଧି ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ଥିଲେ। କବି ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଗବିଳାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ କବି ଦେଖାଇବା ବଡ଼ପଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିତାର ସାର କଥା। କାହାର ସନ୍ତାନ ନ ମନେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି।
ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ହେଉଛ ସିଂହର ସନ୍ତାନ, ମାତ୍ର ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭେ ସିଂହ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶ୍ୱାନ। ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କେତେଦିନ ଚଳୁଥବ ବୋଲି କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ବା ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଉଦାରମନା। ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ସେମାନେ ଥିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ବିଳାସବ୍ୟସନ ପରି ତୁଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ରହୁ ନ ଥିଲେ। ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା କଥା କବି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅହମିକା ବା ସେ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ମହାବଂଶର ବା ଉନ୍ନତ ବଂଶର ଦାୟାଦ ହୋଇ ସେମାନେ ଜଳଧାରା ପରି ସଦାସର୍ବଦା ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ଉଦାର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ପରିବାରର ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କବି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସଞ୍ଚାଣ ଓ ପାରା ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜା ପ୍ରଜାର ମଙ୍ଗଳ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀମାର୍ଜିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପବନରେ ଚଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜର ଦେଶୀୟ ମନୋଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଛ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ପୁତ୍ର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଗନ୍ତାଘର ବା ଖଜଣାଖାନା, ରାଜପୁର, ଗାଭୀ, ହସ୍ତି, ଅସ୍ୱାଦୀ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥରେ ଆତ୍ମୀୟତା ରଖିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଧନସମ୍ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା, ସେମାନେ ଖଳ, ଖଣ୍ଟ, କାନକୁହାଙ୍କ ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ହୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କ, ଅରକ୍ଷିତ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପାଉ ନ ଥିଲାବେଳେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଜ୍ଞ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଘିଅ, ଅଟା, ଛେଳିମାଂସ ଆଦି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିଲ। ରାଜପୁରୀର ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଲ। ବିପଦରୂପ ବେତ୍ରାଘାତ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତିଳେ ହେଲେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କଲ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପାପଧନରେ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ରହିଲ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଥା କୌଣସି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ସେଭଳି ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଜାମାନେ ସ୍ୱପନେ ବା ଜାଗରଣେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧନର ଲାଳସା ରଖିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ ଥିଲା। ଧନର ସଫଳତା ରହିଥାଏ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟୟରେ। ମାତ୍ର ଯକ୍ଷ ପରି ଧନକୁ ଆବୋରି ରହିଲେ ବା ଜଗି ରହିଲେ ଧନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। କେହି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଧନକୁ ପକାଇଦେଇ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ସୁନାରୂପା, ରତ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ପରି ଗନ୍ତାଘରକୁ କେହି ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥାଏ, ସେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯାଏ। ଜାଣ୍ଡାର, ଆଉ ଜୟ କରିବାକୁ ଭୂମି ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଶବ ଧାର ଦୁଇକଡ଼କୁ ଦୁଇ ଶୂନ୍ୟହସ୍ତକୁ ଝୁଲାଇବ। ଏହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱବାସୀ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛି ନେଇ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲି। କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ, ଏ ମହାବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଲୋଭ, ମନ୍ଦ ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ପଥରେ ଗତି କର। ବିନା କାରଣରେ ଆଉ ଦୁଃସ୍ଥ, ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ପୁନଶ୍ଚ ରାଜାମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପୋଷୀ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟପୋଷୀ ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଶୋଷୀ ହୋଇଥା ଅନ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥା ଅନ୍ତି। ସେ ସମୟର ରାଜାମାନେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଥିଲେ। ମାଲିମୋକଦ୍ଦମା କରି ଅୟଥା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇଯାଉଥିଲେ ବୋଲି କବି ରାଜାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ଧନକୁ ରାଜା ଅନେକ ସମୟରେ ଠକି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ କବି ରାଜାଙ୍କର ଧନକୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଲହୁଲୁହର ଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ପାପଧନ ଆଦାୟ କରି ତାହାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣି ପାପ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘୃତ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଢଳା ହେବା କଥା, ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ମୁଖରେ ଦେଇ ସେମାନେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଦୁଷ୍ଟଲୋକଙ୍କୁ ତାହା କବି ଏଭଳି ମଣିଷର ସତ୍ୟ ଓ ଛଳ କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଠାରେ କବି ରାଜାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କହିଗଲେ ତାହା ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏହାକୁ ଛଳ ନ କରି ନିଜର ଶ୍ରେୟପଥ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ସେ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ସସୀମତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ପରମାୟୁ ଯେ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, କଣା ମାଠିଆରୁ ଯେପରି ଜଳ ସରି ସରି ଆସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ଆୟୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ହିଁ ମଣିଷର ପରମାୟୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ କାଳ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
से जेकोसी समय कौनसी सूचना न देई आसी पहुंचीजिब समस्तंकु आश्चर्य करी जीवनकु से कबलित करिनेब मात्र मनीष एकथाकु सहजरे विश्वास करे नाही। मृत्यु दूरे रही भावी से हसी थाए किंतु काल हसी हसी ता निकटरे लुचि बसी थाए। से बेल देखि आसी आगरे पहुंचाई थाए एहाकु केही जानि पारंती नाही। अहंकारी मनीषमानंकु कवि सचेतन कराई देउछंती एही खेल एमिति केते दिन बो अंतिम समय जे पाखेई पाखेई आसुछि। कवि आहुरी सचेतन कराई कहिछंती काल बा शेष समय एकांतरे नीरवरे प्रतिक्षणरे निकटतर हेउछि। तार रथ सदासर्वदा गतिशील अनवरत गड़ी गड़ी ताहा दिने आसी तुम पाखरे पहुंचीजिब। आहुरी मध्य जीवनर सर्वकालीन सत्यकु देखाई से कहिछंती सूर्य तळकु गड़िले छाया बढ़े सेहीपरि आयु सूर्यर गति बा बयस जेते जेते बढ़ुछि मनीष पार्थिव मायामोह प्रति सेतेक आसक्त होई पडुछि। जेपरि वृक्षर चेर जेतिकी दंभ हेबो उपाड़िला बेलकु सेतिकी कष्ट हेबो सेहीपरि पार्थिव मायार चेर जेतिकी शक्त हेबो जम सेतिकीरे मनीषकु मृत्युलोककु झिंकी नेबो। मृत्युर सेही कठिन झिंकाझिंकीरु थाउ धर्मकर्मरे मन दियो। जेपरि महान वंशरे जन्म नेइछ सेहीपरि महान कर्म करी जीवनकु सफल कराओ। कवि से समयर राजामानंको उद्देश्यरे एहा कहिछंती। राजामाने जन्मसूत्ररे राजवंशर अधिकारी होइछंती ओ संसाररे बड़पण पाइछंती। मात्र धर्म करी धर्म हेउछि श्रेष्ठ। ए विशाल संसार सागर पारि हेबा पाई धर्म ही एकमात्र नौका। विधाता मर्त्यवासींको पाई धर्मरूपक सुंदर पोत निर्माण करिछंती। दुनियार धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण। धर्म ही मनीषकु चिरअमर करी रखे। धर्म धनरे धनी हेले मनीषर सेही धनकु केही अपहरण करि पारेना। धर्म व्यतीत संसार रे आउ सबु बड़पण संपर्करे कवि बुझाई कहिछंती प्रकृत बड़पण हेउछि धर्म रक्षा जाहाकु कि केही द्रुम पाखरु छड़ाई नहीं पारिबे नाही। शेष समय पर्यंत ताहार सुगंधिरे चतुर्दिग महकी जाउथबो। बड़पण व्यक्तिकु मर्त्य ओ स्वर्ग दुईलोकरे सुखी कराए। एही बड़पणकु कालर दंत भेद करि पारे नाही। नियतिर सर्वकालीन सत्यकु उल्लेख करी कवि राजामानंकु कहिछंती यथार्थ बड़पणरे मन दियो। जेउ बड़पण पाई तुमे कालजयी होई पारिबो काल तुमकु स्पर्श करि पारिबो नाही। बड़पण प्रकाश पाई तुम निकटरे यथेष्ट सुविधा सुजोग रहिछि सेही सुविधाकु उपयोग कर रेतिले मात्र हेळा कर नाही। सेही बड़पण तुमर एह ओ परकालर मंगल करिबो। एही सांसारिक बड़पणरे कौनसी मूल्य नाही। सेभଳି बड़पणरु मनकु फेराई नेबा पाई से कहिछंती। दुनियार मान प्रति उदासीन रहिबाकु कवि सचेतन कराइछंती। कारण संसार प्रति उदासीन भाव पोषण करी धर्मार्कु दृष्टि रखिले अंतररे परम सुख मिलिबो। कवि शेषरे कहिछंती राजार धर्म हेउछि प्रजानुरंजन। प्रजामानंकु संतुष्ट कला भଳି कर्म कले ओ आत्मानुसंधानरे मन देले निजे उच्च हेबा सहित उच्चतर गति लाभ करिबो। घ कठिन शब्द ओ एहार अर्थ।